वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जोग चबर सदर तखत दे मालक प्रगट गुरां की देह प्रतख हर। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर नामे पातशाह धर्म रखियक शहीद सतगुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे महान पावन पवित्र भजन बंदगी तप अस्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी पातशाही नौवीं विखे साहिबां दे पवित्र स्थान जिथे महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 दिन भजन बंदगी समा बतीत किया। गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी पातशाही नौवीं विखे पिछले पैर दे सजे दीवाना हाजरियां भर रहे दर्शन दीदारे करके गुरु स्थाना की सेवा करके लाहा प्राप्त कर रहे गुरु प्यारे खालसा साध संगत जी वड भागी हर संगत पावै भागहीन परम चोटां खावै। वड्डे भागां करके सत संगत नसीब आउंदी है। भागां तो हीणे पुरख संसार दे विच भी ते परलोक च भी टेढ़ियां जूनां च भी धक्के खांदे हन। चल रही लड़ीवार गुर इतिहास की कथा विचार जी दे विच शमशेरे बहादुर पंच दिवाली अमृत के दाते चौजी प्रीतम बाजा वाले गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज दे पवित्र जीवन की कथा आप सुना रहे हैं। सतगुरु कलगीधर महाराज साहिब जी नदेड़ की धरती ते गए हैं। इत्थे कौतक कीते ने। नंदेड़ साध संगत शहर का नाम 9 बंदगी करने वाले ऋषि हुए ने। उन्होंने महापुरखों के करके उस नगर का नाम नंदेड़ शहर पै गया। 9 नंद कहते सन। इन्हों का गुरु ब्रह्मानंद से सतयुग के समय तो इन्होंने अपने गुरु को कहा भी साड़ी मुक्ति कर दो। तो ब्रह्मानंद जी कहन लगे मेरे कोल जो तुसी मंगोगे सब कुछ मैं देंगा पर तुहानू मुक्ति नहीं दे सकता। कहते जी फिर साड़ी मुक्ति किवें हो? कहते मुक्ति तुहाडी होगी कलयुग के समय दे विच परमेश्वर जी आप जगत की कल्याण के वास्ते गुरु नानक रूप हो के प्रगट होणगे। जदों उन्हां दा 10वां जामा होएगा उदों उन्हां दी तुसीं जदों शरण पाओगे तां तुहाडी कल्याण होएगी। कहण लगे जी इन्ना लम्मा समा साडा शरीर रहा बचिया रहेगा। तो ब्रह्मानंद गुरु सी जिहड़ा इन्हां दा उन्हें 9 नंदा नूं कहा भी तुहानूं मैं इन्नी क शक्ति दे देना है भी तुहाडा शरीर कायम रहेगा जिन्ना चिर मुक्त नहीं होंदे। जदों चाहोगे गुप्त हो जा करोगे, जदों चाहोगे प्रगट हो जा करोगे। तुसी गंगा गोदावरी के कंढे ते बंदगी करते रहो। वो कहते भी सानू किवें पछाण होवेगी, किवें निशानी। कोई एक गुटका दिता अपने वालों। कहते भी ये जो गुटका है ये तुहाडे कोलों खुद मंग के वो लैणगे। इन्हां कहा सानू किवें पता लगे भी उही आ गए ने जिन्हां साडी कल्याण करनी। तो इन्हां दे गुरु 9 नंदा दे ऋषियां दे गुरु ने एक गुटका दिता। इधर हुण जदों कलगीधर महाराज साहिब नदेड़ की धरती ते पहुँचे तो महाराज दे आउण दे नाल जिवें जिथे फुੱਲ होवे ते साध संगत भौरे जिहड़े हन उहदी खुशबू लैण पहुँच जांदे ने। जदों कलगीधर महाराज साहिब जी नदेड़ की धरती ते पहुँचे ये 9 नंद भी महाराज गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों 'च फिर आके हाजिर होए। सतगुरु साहिब जी के
ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ 9 ਨੰਦਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ। 9 ਨੰਦ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਵੀ 9 ਮਹਾਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜੋ ਗੁਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੀਕਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੁੰਗਾ ਸਰਬਲੋ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਬੁੰਗਾ ਸਰਬਲੋ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਰਬਲੋ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਬਲੋ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਰਥ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਹੀਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਗੰਗਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਫੇਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੀਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਦੀ, ਜੋ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀਰਾ ਸੁੱਟਿਆ, 5 ਵਾਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ, ਤੇ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਟੇਢਾ ਕਰਤਾ। ਹੀਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਵੱਜਾ, ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਬੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਮਾਨਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੋਰ ਹੀਰੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਕਾਰਥ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵਾਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉਛਾਲ ਕੇ ਬੁੱਝਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਰਮਜ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਕਰ ਆਦਿ ਕਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਂ ਦੀ 5 ਜੋ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ 5 ਕਕਾਰੀ, ਜੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ 5 'ਚ ਵਸਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਬੱਜਰ ਕਰਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਰਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗੋਤੇ ਖਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 5 'ਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਗੀਨੇ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੁਦਾਗਰ
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਿੱਤੋ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਏ ਉਹਦਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਨਗੀਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਪੰਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਪਿਆ ਏ, ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਹੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਹੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਥਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਸਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। 4 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 4 ਆਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ, ਦੂਸਰਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਤੀ, ਤੀਸਰਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਆਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰਤ ਦਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਮੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਆਰਾ ਡੋਲਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਨ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਚੌਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤੀ ਮੇਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੋੜਨ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਗਰੋਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲਾਣੇ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਤੇ ਕਟਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਥਾ ਜ਼ਖਮ ਸਿਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ। ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ।
ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਰਾਜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਸ ਬੈਠ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਖ ਮਾਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਏ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਛੋੜਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਚੜੀ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਸੋਈ। ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਕੰਬਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣੀ ਚੜੀ ਆ। ਜਾਣਿਓ ਅੰਤ ਸਮਾਤਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਦਰਸ਼ੀ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਗਿਆਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਸੀਸ ਦਾਤਾ, ਸਭੋ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਸਿਰ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉਨੇ ਹੋ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤਿਕ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਕਰ ਬੰਧਨ ਤਬੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਖੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਗੋਦਾਵਰ ਮੱਜਨ ਕੀਏ ਤਬੈ। ਆ ਗੰਗਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਪ ਜੀ ਪਾਠ ਕੀਨ ਤੇ ਸਮੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਨਵਾਂ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਜੀ ਪੰਜ ਭੂਤ ਕਛਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜੀਆਂ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਰੂ ਪੜਨੇ ਲਗੇ ਰਬਾਬੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ।
ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਬਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਗ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ, ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ, ਤੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁੱਛਿਓ ਕੌਣ ਸਬਾਬੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਬਾਬੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੌਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਸਿੱਖ ਅਰਜ ਗੁਜਾਰੇ, ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਤਨ ਤਦ ਬਿਨ ਬਾਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤਿਆਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਕੌਣ ਹੈ ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਢੰਗ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੇ ਬਿਨਾ ਮਿਲੇ ਜੇ ਪਧਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਏ। ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾਵੋ ਸਿੱਖੋ ਕਹੋ ਸੁਨਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਸਿੱਖੋ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵੋ। ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਹਮਰੋ ਲਿਏ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਦੋਹਰਾ ਚਿਤਾ ਮਾਹੇ ਥੋ ਤਨ ਧਰਿਓ, ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਇਆ ਵੀ ਜਾਓ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਅੰਗੀਠਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਆਪ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮ ਸੁਨਾਏ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਗੀਠੇ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਅਗਨੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਠੇ ਉਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਇਓ ਰਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਈ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਿਖਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਸਮਾਏ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੈਸੀ ਅਚਰਜ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਅੰਗੀਠੇ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਐਸੇ ਕਹੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਇਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਅਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰਸਿਓ ਲੈਣ ਮਲਾਏ।
ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਐਸੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਕੇ ਬੌਰ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਲੰਗਤ ਥਾ ਤਬ ਹੁਕਮ ਸੁਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਆਇਓ ਇਸ ਠੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ, ਸੂਖਮ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਪਰਾ ਉਪਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਧਿਆਨ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਏ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੋਰਠ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਸੁਨਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਚਨ ਸੁਣੋ। ਆਮਿਆ ਇਸ ਬਿਨ ਜੋ ਗਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਦੇ ਲਿਓ ਬੁਲਾਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਏ। ਲੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੋ ਅਬ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਮਾਸੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਰ ਲੇਖ ਹੈ ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਮਰੀਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਕ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਜੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖਬਰਸਾਰ ਦੱਸਣੀ। ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣਾ, ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣਾ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਏ ਹੋਣ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤਾਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਏ
ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਸੋਹਣਾ ਆਸਣ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਸੇਜਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ। ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ, ਸੁਰਾਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਝੱਜਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਰਾਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਤ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਲ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਵੱਛ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਲਾ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਲੀ ਦੇ ਟੰਗੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੇ ਟੰਗਣ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਲ ਛਕਣਾ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਛਕਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਜਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਆ, ਸੂਲ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆ ਦਾ ਸਹਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿੰਗ ਸਹਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਬਿੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸਾਈ ਸਨ, ਮਾਸ ਵੇਚਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਗਾਹਕ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਢਦੇ, ਵੀ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਅੰਗ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਮਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਖਲ ਹੈ, ਉਹ ਖਲ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁੰਡੀ ਜੀ ਉੱਤੇ ਭਰ ਦੇਣੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਨਾ ਵਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਸਾਈ ਦਾ ਬਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਵੇਚਤਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੁੰਡੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਲਹੂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਰੁੜੇ, ਲਹੂ ਨਾ ਵਗੇ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੀ ਪੀੜਾ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿੰਗ ਸਹਾਰਨਾ ਏ। ਜਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਥਰ ਚੰਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਭੋਏ ਸੌਣਾ ਪਵੇ। ਸਥਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਆਸਣ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰੁੱਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਣ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪਵੇ, ਰੁੱਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਣ ਸਖੀ ਪੇਰ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਿਹਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੰਜੇ ਸੌਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੁੱਖਾ ਖਾਣਾ ਪਵੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਭੋਜਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਏ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਮੱਠ ਖੇੜਿਆ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਖੇੜਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਸਣਾ, ਆਬਾਦ ਹੋਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਲੱਗਦਾ ਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਸੜਨ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਸੁਣ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਰ ਬੰਦਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣਾ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ,
ਜਾਰੜ ਦੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੀਂ ਮਿੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖ ਗਇਓ ਸਚ ਥਾਨ, ਸੁਣ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਰ ਬੰਦਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਗਇਓ ਸਚ ਥਾਨ, ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਉਦਾਸ ਮਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਿਆ ਏ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਪਰਲੋਕ ਪਿਆਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਈਏ। ਏਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚਲੀਐ, ਧਿਕ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨ। ਜਿਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਿਵੜਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗੀਠਾ ਏ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਸਾਥ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪਠਾਨ ਬੱਚੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁੱਲ ਖਾਨ। ਉਂਝ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੋ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁੱਲ ਖਾਨ ਤੇ ਅਤੋਲੇ ਖਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਠਾਨ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੈਦੇ ਖਾਨ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਪਰ ਨਿਮਖ ਹਰਾਮੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਛੋਟੇ ਮੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। 5 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਮੋਹਰਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਂਝ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਥਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਥਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਦੂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ 20 ਵਾਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਛਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਛਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਖਕ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ ਜਿਹਦਾ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਏ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਚੁਕਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੰਦੇੜ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਾਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਈ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪਠਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਖਾਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਗੰਗਾ ਗੋਦਾਵਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੀਰ ਮਾਰਨੇ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਿੱਕਰ ਤਾਂ ਤੀਰ ਨਾ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਠਾਨ ਬੱਚੇ ਸਨ ਨਾ, ਗੁੱਲ ਖਾਨ ਤੇ ਅਤੁੱਲੇ ਖਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਤਿੱਕਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਮਖ ਹਰਾਮੀ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੇਟਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਐਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਸੈਦੇ ਖਾਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਨੇਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੌਕਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ 2 ਕਟਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਪਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁੱਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁੱਲ ਖਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਝਟਕ ਦੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਡਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸ ਕੇ ਪਰਖਣੇ ਕੋ ਮਾਮਲਾ ਕਸਵਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਲਸ ਆਇਆ, ਆਲਸ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁੱਲ ਖਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਿੱਤ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੋਲੇ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਗੁੱਲ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵਟਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਆਏ ਤੇ ਪਿੱਠ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੰਜਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਹੱਥ ਕੰਬ ਗਏ ਇਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਕੰਬੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨੇ ਦਿਲ ਤੇ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਵੱਜਾ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਫੇਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵੱਖੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਵੱਜਾ। ਤੀਸਰਾ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖੰਜਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁੱਲ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਵੱਜਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵੱਖੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੋਖੇ ਨਾਲੇ ਗੁੱਲ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਵੱਖੀ ਦੇ ਲਾਗਿਓ ਕਾਫੀ ਚੀਰ ਕੇ ਡੂੰਘਾ ਫੱਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਲ ਖਾਨ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਖੰਜਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਖੰਜਰ ਦਾ ਭੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚੋਲਾ ਫੜ ਕੇ ਕੰਨੀ ਖਿੱਚੀ, ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੋਲੇ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘੋ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਗਾਰਚੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਲ ਪੰਚ ਦਾ ਨਗਾਰਚੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਠਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਏ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਤਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾ ਸਿਆਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਵਾਰ ਅਜਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਭਗਦੌੜ ਮਚੀ, ਬਾਹਰ ਤੋਲੇ ਖਾਨ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਛਾੜਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ
ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੰਬੂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਅੜ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਜੜਿਆ ਪੈਰ ਅੜ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫੇਰ ਕੀ ਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਇਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਠਾਨ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫੱਟ ਵੱਜਾ ਏ, ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਏ। ਸਿੰਘ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਿਉਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰਥਮ ਤੁਰਕ ਕੀ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਸ਼ੋਭਨ ਦੇਤ ਨੈ ਨੇਰ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਲ ਖਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਨੇਰਾ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੇ ਸਨ ਵੀ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਦਗਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤੁਰਕਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਛੋਹਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ। ਕਾਰਨ ਕਰਬੇ ਹੇਤੇ ਅਸ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ? ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਦ ਨਿਦਾਨ ਬਨੈ ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੁਗਦੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਲ ਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ 3 ਵਾਰ ਕੀਤੇ, 2 ਖਾਲੀ ਗਏ, ਤੀਸਰਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਰੀ 3 ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰੀਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਏ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 3 ਵਾਰ ਝੱਲੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋਧੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਹੀ ਫੱਟ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਦ ਨਿਦਾਨ ਬਨੈ ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ, ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਖੀਰ ਆਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਨੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਆਦਰ ਕਰਤ ਬਡੇਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨਿਮਖ ਹਰਾਮੀ ਪਠਾਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਓ ਪਈ ਕੌਤਕ ਰਤੇ ਉਸ ਕਹਿ ਕੋ ਜਾਨ। ਆ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੌਜਿਕ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੂਤ। ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਏ। ਜਮ ਧਰ ਖਾਈ ਪਾਨ ਪਠਾਨ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕਟਾਰ ਹੈ ਜਮਧੜ, ਉਹ ਪਠਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਰ ਫੱਟ ਸਹਾਰ ਲਿਆ। ਜਮਧੜ, ਜਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਦਾੜ, ਜਿਵੇਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਦਾੜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਮ ਦਾੜ ਥੱਲੇ ਚੱਬ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਇਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਮਦਾੜ, ਵੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਦਾੜ। ਇਹਨੂੰ ਕਟਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖੰਜਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਰ ਖਾ ਲਿਆ। ਗੁਲ ਖਾਂ ਪਰੇ ਨਿਹਾਰ ਤਿਸੇ। ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਲ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਮਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਏ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਘਾਵ ਲਖਿਓ ਨ ਕਿਸੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਾ ਏ, ਫੱਟ ਲੱਗਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਠਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫੱਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਬ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਡਿੱਗ ਗਇਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਾਂਗਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਥਾਪੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਚੱਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਅੰਗੀਠੇ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਥਾਪਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਗਈ। ਉਦਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਿਲੋਕਤ ਭਇਓ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਾਂਗਰੀ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਏ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਦੀ ਧਤੀਰੀ ਵਗ ਰਹੀ ਆ। ਆਗਾ ਸਗਰੋ ਲਾਲ ਸੁਬਰਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਫੇਰਿਓ ਆਸਤਰਣ ਭੀ ਅਰਣ। ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਹੂ ਸਿਮਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚੋਲਾ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉੱਤੇ ਗਈ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਸਣ ਵੀ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੋਚ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਜ ਲਖੋ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਸਤ ਰੁਦਰ ਭੀਜਗੇ ਚੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲਹੂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਸਤਰ ਆਸਣ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਰਹੇ ਬਰ ਪੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਹੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੱਟ ਲਗਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੱਟ ਲਗਾਏ, ਜ਼ਖਮ ਲਗਾਏ। ਲੱਗੇ ਉਹ ਘਾਵਨ ਮਾਨਤ ਪੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇੜੇ ਆਏ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਤ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਮੇ 'ਚੋਂ ਲਹੂ ਨੁੱਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖੰਜਰ ਦਾ ਫੱਟ ਲੱਗਾ ਏ ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਕਿੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੱਟ ਵੱਜਾ ਏ, ਪਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਕ ਸਰਬ ਖਾਲਸਾ ਆਇਓ। ਫਿਰ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ,
ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਆਪ ਬਸਤਰ ਟਾਰਤ ਦਰਸਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਤਣੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲੀ ਵਾਲੇ ਚੋਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਤਣੀ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਮਾ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਵੇਖਿਆ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰਮਾ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਫੱਟ ਲੱਗਾ ਏ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਮਾਨੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਕੰਬੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਠੀ ਤਪੀ ਜਤੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਬਦੇ, 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੱਟ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੀ ਲੋੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਮ ਤਰ ਘਾਵ ਪੰਧੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਟਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੱਟ ਲੱਗਾ ਏ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਲਗਿਓ ਆਪ ਕੇ ਹਮ ਅਬਹੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਲਹੂ ਵਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਸਦਾਰਿਓ ਖੇਲ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੀ ਖੇਲ ਖੇਡੀ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਕੀ ਕੌਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਜ ਤੁਰਕ ਸੋ ਰਾਖਿਓ ਮੇਲ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦ ਜਾਣ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਓਏ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖੰਜਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹਿਓ ਹਜੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਰਕ ਡਿਗ ਰਾਖਾ ਸੋਏ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਕਰੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਵਿਰਾਗ ਹੈ, ਲਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਐ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਨਿਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਕ ਪਰਵਾਸਾ। ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰਾਵਰ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ਾ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮਲੇਸ਼ ਗੁਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਰੀ ਘਾਵ ਖਾਨ ਤੇ ਖਇਓ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪਠਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖੰਜਰ ਦਾ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਝੱਲ ਲਿਆ। ਸਿੰਘ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਦ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਾਂਗਰੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੀਰ ਹੀਰ ਸਭ ਲਹੇ ਵਿਖਾਦ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਨਿਆ, ਬੜਾ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਇਆ। ਹੀਰ ਦੇਨ ਕੋ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡਾ ਫੱਟ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧੀਰਜ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਏ, ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਭਇਓ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਖਵਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੋਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਆਪ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਹਰ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਮੈਂ ਕਾਈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੈਸੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਨੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੱਟ ਲੱਗਾ ਏ ਤੇ ਉਤੋਂ ਧੀਰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਅਲਪਯਸ ਕੇਤ ਸਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਵਰਗਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਉਹ ਅਸ ਕੇਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਫੱਟ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਪ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਨ ਹੋਰ ਕਰ ਜਮ ਦਰ ਮਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੋਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਮੈ ਕੋ ਦਵੈਸ਼ ਜਿਤਾ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵੈਸ਼ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸ਼ਟਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਬਲ ਤਾਂ। ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਲ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਸੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਜੋਧ ਮੈਂ ਜਾਏ ਪਿਤਾਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਸੈਦੇ ਖਾਨ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਇਆ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਤ ਰਹਿਓ ਪੂਰਬ ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਹ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਮਖ ਹਰਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਪਠਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਿਮਖ ਹਰਾਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਅਬ ਲਖ ਘਾਤ ਚਾਹਿਓ ਮਮ ਘਾਤ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਇਓ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਖਵਾਰੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰਖਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਏ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਠਾਨ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੱਟ ਥੋੜਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਏ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਫੱਟ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਵੇਖੋ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਕਟਾਰ ਦਾ ਤੇ ਗੁਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਏ ਗੁਲ ਖਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਟ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੱਟ ਲੱਗਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਥਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਐਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਾਥੀ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਨੇ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਵਸਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ
ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਐਨ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਖੰਜਰ ਕੀ ਕਟਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮਾਂਜਣਾ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਦਾਤਣ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਲਾਗਿਓ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾ, ਦਾਤਣ ਹੀ ਤੋੜਨੀ ਹੈ ਗਾੜੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਦਾਤਣ ਵੱਢਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ, ਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੀਕਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਕਹਾ ਲੈਣ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਆਇਓ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਖਵਾਰੇ, ਤਨਕ ਘਾਵ ਭਾ ਜਮ ਤਰ ਮਾਰੇ, ਦੂਜੀ ਜਮ ਤਰ ਹਮੋ ਪ੍ਰਹਾਰੇ, ਜਾਨ ਨਾ ਦੀਨ ਲੀਨ ਅਰ ਮਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਭਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮਰਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ।